कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के जवाई को तरस के आधार पर नौकरी देने की तैयारी च कैप्टन सरकार। अज कैबिनेट की बैठक के लग सकती है मोहर। आबकारी महकमे के नौकरी देने पर हो रहा विचार। खेती कानूनों साल पूरा होने ते कैप्टन का केंद्र ते हमला। बोले कानून रद्द करने के लिए संविधान के क्यों नहीं हो सकती सोध। किसान हित के 3 कानून रद्द करे केंद्र सरकार। खेती कानूनों खिलाफ अकाली दल ने संसद के वल किया कूच। सुखबीर और हरसिमरत की अगवाई के कढ़िया जा रहा मार्च। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ पंत मार्ग तक जाने की दी इजाजत। अकाली दल के प्रदर्शन से नवजोत सिद्धू का तिखा हमला। क्या काले कानूनों की हमायत करने वाले अज वहारे ने मगरमच्छ के हंझू। तुहाडा ड्रामा एक्सपोज हो गया। टिफन बम मामले च गिरफ्तार गुरमुख रोडे का एक साथी काबू। मुलजम की निशानदेही से 2 ग्रेनेड सने हथियारों का जखीरा बरामद। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान तो हुई सी सप्लाई। जलालाबाद बाइक धमाके च पुलिस ने जांच की तेज। मामले के गिरफ्तार शख्स के पिंड के मारिया छापा। घर के लिए जा रही है तलाशी। परिवार तो भी पुछगिछ। अजनाला सरहद नेड़े BSF ने शक्की ड्रोन से की फायरिंग। इलाके के चलाया सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान तो ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई के कई मामले आ चुके हैं सामने। SCO सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधन। बोले शांति तो सुरक्षा सब तो बड़ी चुनौती। अफगान संकट को लेकर जताई चिंता। कट्टरपंथ को दस्या चिंता का विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन अज। अगले 20 दिनों तक सेवा अभियान चलाएगी बीजेपी। देश भर के करवाए जा रहे हैं समागम। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे अजिहे मुद्दे की जिहड़ा कि आने वाले दिनों के विच हुण पखण वाला है। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के जवाई को नौकरी देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। तरस के आधार पर नौकरी देने की तैयारी दे विच है कैप्टन सरकार। अज कैबिनेट की बैठक के विच इस ते मोहर लग सकती है। इसनूं लैके कोई फैसला हो सकता है। आबकारी महकमे दे विच नौकरी देने की सरकार के वल्लों तैयारी की जा रही है। तुहानूं दस दईए कि पहला विधायकों के पुत्रां नूं नौकरी देने ते विवाद होया सी। फतेहजंग बाजवा ते राकेश पांडे के पुत्रां नूं नौकरी दी गई सी। विवाद तो बाद फतेहजंग बाजवा के बेटे ने नौकरी का ऑफर वापस किया सी। हालांकि राकेश पांडे के पुत्र के वल्लों यह ऑफर वापस नहीं सी किया गया ते हुण एक नवां जिहड़ा वा नवीं तैयारी जिहड़ी है सरकार के वल्लों वो कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के जवाई नूं सरकार नौकरी देने की तैयारी दे विच है, जिसका आधार की है कि तरस के आधार पर नौकरी देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। अज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है तो कैबिनेट की बैठक के विच फैसला हो सकता है। आबकारी महकमे के विच नौकरी देने की सरकार के वल्लों तैयारी की जा रही है। तुहानूं दस दईए कि आखिरकार गुरप्रीत कांगड़ के जवाई है कौन ने। गुरप्रीत कांगड़ के जवाई ने गुरशेर सिंह जिन्हां दा नाम है। पिता की जगह तरस के आधार पर नौकरी देने की सरकार ने उन्होंने तैयारी की है। गुरशेर के पिता कर ते आबकारी विभाग दे ETO सन। 2011 के विच हार्ट अटैक के कारण पुपजीत का देहांत हो गया। तो 2002 के विच PPSC चेयरमैन रवि सिद्धू के खिलाफ शिकायत करता सन पुपजीत सिंह। रवि सिद्धू नूं रिश्वत लैंदियां रंगे हत्थी जिन्हां ने फड़ाया सीगा। गुरशेर सिंह ने गुरप्रीत कांगड़ के जवाई जिन्हां नूं कि तरस के आधार पर हुण सरकारी नौकरी देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इस तो पहला भी विवाद हो चुका सीगा जो राकेश पांडे ते फतेहजंग बाजवा के पुत्र को सरकारी नौकरी का ऑफर दिता गया सीगा। हालांकि फतेहजंग बाजवा के पुत्र ने उस तो बाद इस नौकरी लैण तो इनकार कर दिता सीगा। सो इसे खबर ते होर ज्यादा जानकारी लई चंडीगढ़ तो मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हुए हैं। नपिंदर, पहला विवाद होया राकेश पांडे ते फतेहजंग बाजवा के पुत्र को सरकारी नौकरी देने का। हालांकि फतेहजंग बाजवा के पुत्र ने नौकरी उस तो बाद लैण तो इनकार कर दिता। तो हुण गुरप्रीत कांगड़ के जवाई नूं
ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, सब तो पहली जानकारी ये दे दिए परमिंदर कि अज इस मामले ते मोहर लग सकती है। अज है पंजाब कैबिनेट की मीटिंग ते पंजाब कैबिनेट की मीटिंग दे विच साडे सूत्रां दे मुताबक ये एजेंडा शामिल कर लिया गया। आबकारी विभाग दे वल्लों एजेंडा दिता गया और एजेंडा शामिल हो चुका है और करीब करीब तय हो चुका है कि अज दी कैबिनेट मीटिंग दे विच मंजूरी दे दी जाएगी। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ दे जवाई गुरशेर सिंह होरां नूं इंस्पैक्टर आबकारी विभाग दे विच यानी एक्साइज विभाग दे विच इंस्पैक्टर के तौर पर उन्हां नूं नौकरी देण दे मुद्दे ते अज मोहर लग जाएगी। ये सूत्रों मुताबक है और लग सकती है, हाँ, बशर्ते कि कोई विरोध जिहड़ा है कैबिनेट विच ना होवे। ज़्यादातर मंत्री जिहड़े ने उस ते किस तरह की प्रतिक्रिया दिंदे ने, क्योंकि ये मामला जे रूटीन दे विच आया हुंदा तां शायद इन्ना विवाद ना हुंदा या इन्नी चर्चा ना करनी पैंदी। क्योंकि इस मुद्दे तो पहला जो फतेह जंग बाजवा और राकेश पांडे विधायक के पुत्रां नूं नौकरी की गल हुई सी तो उन्होंने कैबिनेट के विचों क्लीन चिट मिल भी गई सी, कैबिनेट के विचों मंजूरी मिल गई, नौकरियां मिल गईयां। पर उस तो बाद जो विवाद होया, कैबिनेट के साथियों ने विरोध किया, होर विधायकों ने विरोध किया, पार्टी के अपने विधायकों ने विरोध किया, तो अजिहे दे विच फतेह जंग बाजवा होरां ने अपने पुत्र की नौकरी नूं विड्रॉ किया तो उन्होंने स्टैप बैक करना पिया। असल दे विच गुरप्रीत कांगड़ दे जवाई गुरशेर सिंह दा मैटर कुछ वखरा है। हुण असीं तफसील नाल थोड़ा समझाउण दी कोशिश करदे हां परमिंदर कि ये मामला दूजे नालों वखरा किवें आ। इहदे विच गल हो रही है तरस दे आधार ते नौकरी दी। तरस दे आधार ते नौकरी फतेह जंग बाजवा होरां दे पुत्र की गल हो रही सी कि उन्हां दे यानी फतेह जंग बाजवा होरां दे पिता दा जिहड़ा हैगा दी मौत हुई सी, उन्हां दा कतल होया सी अत्तवाद दे दौरान दस्सिया जांदा है और उस तो बाद उस मामले नूं आधार बना के नौकरी देण दी गल सी। पर इत्थे मैटर अलग किवें आ? इत्थे मैटर अलग इदां है कि गुरशेर सिंह के पिता भूपजीत सिंह खुद एक्साइज विभाग के ईटीओ के अहुदे ते तैनात सी। ईटीओ सी 2011 दे विच यानी अज तो करीब 10 साल पहला 28 सितंबर 2011 नूं उन्हां दी मौत हो गई सी। उस वेले उन्हां दी उम्र बड़ी घट सी और उस वेले ईटीओ के अहुदे ते तैनात सी। और भूपजीत सिंह एक होर भी कारण है, एक देखो उन्हां दी डैथ किवें हुई सी, ब्रेन ट्यूमर सी, उन्हां नूं ब्रेन ट्यूमर करके उन्हां दी मौत हुई, यानी नौकरी अद्धों विचाले उन्हां दी मौत हो गई सी। भूपजीत सिंह खास व्यक्ति किवें सी? भूपजीत सिंह बड़ा चर्चित शख्स रहे ने क्योंकि रवि सिद्धू 2002 का भर्ती घटाला PPSC के जिहड़े चेयरमैन से उस वेले दे रवि सिद्धू के मामले दे कंप्लेंट भी हुई सी भूपजीत सिंह, यानी एक चर्चित नाम सी। और उस वेले जो यह मामला पूरा उजागर होया तो उस तो बाद सरकार ने जिहड़ा हैगा वो वक्रा प्रोसैस चल रहा सी। पर 2002 के मामले तो बाद 2011 के आके हालांकि उन्होंने प्रमोशन का भी वो मैटर वक्रा सी। तो भूपजीत सिंह की जो मौत हो गई 2011 के तो उन्होंने मौत तो बाद क्योंकि उन्होंने पुत्र है जोड़ा वो क्वालीफाई करता ही तो उसने अपना केस अप्लाई किया कि पिता की थां ते, क्योंकि पंजाब दे विच एक्ट है, कानून है, एक रिलैक्सेशन दी गई है कि जे किसी शख्स की मौत होंदी है तो जे उहदे बच्चे छोटे ने तो उहदी थां ते उहदी पत्नी नूं बेवा नूं नौकरी दित्ती जाती है। जे उहदा बच्चा हाँ जे वो नौकरी नहीं लेना चाहती तो उन्होंने जिहड़ी पेंशन लगती है और जिहड़ा उहदा बच्चा चाहे वो 2 साल का 3 साल का जदों उहदी उम्र पूरी होंदी है तो उदों उहनूं नौकरी दे दित्ती जाती है। जे पुत्र नहीं है तो उहदी धी कुआरी होवे या फिर वो विधवा होवे उहनूं नौकरी मिलती है। तो इसनूं अपने जिहड़ा गुरशेर सिंह इसने अपने पिता भूपजीत सिंह की नौकरी लिए अप्लाई किया सी। उस वेले गुरप्रीत सिंह कांगड़ होरां दे नाल इहदी कोई रिश्तेदारी नहीं सी। 2011 का मैटर सी। 2016 दे विच जाके गुरशेर सिंह बन जाते हैं गुरप्रीत सिंह कांगड़ के जवाई। उस वेले पंजाब दे विच कैप्टन सरकार भी नहीं सी, गुरप्रीत कांगड़ मंत्री नहीं सी। 2017 के सरकार बनती है और वो किते ना किते ये मैटर जो फिर उठ खड़दा। जो पिछली बार फतेह जंग बाजवा ते राकेश पांडे के पुत्र के नौकरी का मसला उठा तो उस वेले गुरप्रीत सिंह कांगड़ काफ़ी निराश होए सी, काफ़ी नाराज होए सी। और जिन्नी साडे कोले जानकारी आ रही है तो कई थावां ते इत्थों तक गुरप्रीत सिंह कांगड़ नूं अपने जवाई के तानिਆਂ तक का सामना करना पिया सी कि तुहाडे, क्योंकि उस वेले सरकार दे विच टसल बड़ी हो गई सीगी। जिहड़ा सुखजिंदर रंधावा होरां दा मैटर चलिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा रौला पिया, 2 धड़े बन गए। उस धड़े दे विच किते ना किते उन्हां नूं लगदा सी कि किते इस धड़ेबंदी दे शिकार हो गए तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। यानी उस वेले
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੋਣ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਧੜੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤਰਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਗਰ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4-5 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, 4-5 ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮਹਿਜ਼ 50 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਫੈਕਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਪਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ, ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 33 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। 2011 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੈਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੂਲ ਫੜਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।